Hello students, I welcome you all for today's session. So in today's class we are going to do some revision program for your forthcoming examination. I will just say what all the things you are going to learn. So please kindly follow this or watch this video fully and mark your answers. What are the things you are going to write in your notebook. Okay, kindly do it. It is helpful for you for learn the things easily. And also I have sent you an attachment PDF attachment for lesson 1 and that is chapter 1 and chapter 2. Kindly see that attachment, that PDF file in your link. Just download it. Write only 2 marks and 3 marks in your notebook. Listen carefully. Just you will write only 2 marks and 3 marks in your notebook. What about the 1 marks and 5 marks? So 1 marks you can just mark down in your book back. Book back அப்படியே நீங்கள் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. For 5 marks also you can just mark in your book. இப்போ நமக்கு கம்ப்யூட்டர் அப்ளிகேஷனை பொறுத்த வரைக்கும் 5 marks எடுத்துக்கிட்டோன்னா all the lessons in chapter 1 to chapter 18 வரைக்குமே எடுத்திங்கன்னா all the 5 marks will covered whole lesson. ஒரு 5 marks இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது எல்லா 5 marksமே the whole lessonயே கவர் ஆகிடும். So 5 marks you no need to write separately in your notebook. Just you can mark down in your book and learn by yourself. But இதில் என்ன ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா the students not show some importance to 2 marks and 3 mark question. So please read and write in your notebook. அப்படியே பார்த்து காப்பி அடிக்காதீங்க. Just you learn 2 questions படி. Learn 2 questions and write it in your note. And அன்றைக்கி உங்களுக்கு டைம் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா. So I will give only 2 mark and 3 mark. Learn and write in your notebook and submit it for the correction. Now let us go into the revision program in multimedia. First lesson பார்த்தீங்கன்னா multimedia and desktop. What are the things you have to learn? So many explanation I have given for this lesson. For this page number 1 you can mark the question as what is definition of multimedia. மல்டிமீடியாவோட டெஃபினிஷன் என்னன்னு கேட்கலாம். வாட் இஸ் மல்டிமீடியா? ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் பேராகிராஃப் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். ஸோ மார்க் திஸ் ஃபர்ஸ்ட் லைன் டில் அ பிளாட்ஃபார்ம். இட் இஸ் வாட் இஸ் மல்டிமீடியா. இதெல்லாம் மல்டிமீடியாவில் சேர்ப்பாங்க. இம்பார்ட்டன்ட் டெஃபினிஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே பேஜ் நம்பர் 1 இந்த லாஸ்ட் பேராகிராஃப் இருக்குது. ஸோ எப்படி அதை பிரிக்கிறாங்க? மல்டிமீடியான 2 வார்த்தையாக பிரிக்கிறாங்க. ஓகே, அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா காம்பனன்ட்ஸ். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் 5 mark கொஸ்டின். நான் ஏற்கனவே சொன்னதான். ஸோ திஸ் ஹோல் லெசன் இஸ் கவர்ட் அஸ் அ 5 mark. நீங்கள் எல்லா 5 markும் படிச்சிங்கன்னா அதுலேருந்து நீங்கள் 2 mark and 3 mark ஈஸி ஆன்சர் பண்ணலாம். சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன், காம்பனன்ட்ஸ் ஆஃப் மல்டிமீடியான்னு கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ இட் இஸ் அ 5 mark கொஸ்டின். யூ லேர்ன் ஆல் த காம்பனன்ட்ஸ் thoroughly. Suppose they will ask static elements, write the definition of static elements, or what is mean by audio format, or what is mean by video, or explain what is text. They will ask in a separate 2 mark or 3 marks. So suppose if you completely thorough the 5 mark question, you can able to answer for 2 mark as well as 3 mark question. So it is also given in your book back. So one of the important 5 mark question, what is components of multimedia? So what is tech? இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைனமிக் அண்ட் ஸ்டாட்டிக்னு பிரிக்கிறாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா டைனமிக்கில் வீடியோ, அனிமேஷன், ஆடியோ இதெல்லாமே டைனமிக்காக வருது. எது ஸ்டாட்டிக் சொல்கிறாங்கன்னா கிராஃபிக், அதாவது பிக்சர்ஸும் டெக்ஸ்ட்டுமே ஸ்டாட்டிக்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ இட் வில் ஆஸ்க் இன் யோர் 2 mark question or 3 mark question, separate topics. Next 5 marks பார்த்தீங்கன்னா different types of file formats. So surely they will ask in your 5 mark question, very important 5 mark. You must know what are all the expanded form of all the formats. டெக்ஸ்ட்டுக்குன்னா என்னென்ன ஃபார்மேட்ஸ் இருக்குது? ஆர்டிஎஃப்னு சொல்கிறாங்க. ஆர்டிஎஃப் மீன்ஸ் ரிச் டெக்ஸ்ட் ஃபார்மேட். இது யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க? வாட் இஸ் கிராஸ் பிளாட்ஃபார்ம்? எல்லா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்லேயோ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் அப்ளிகேஷன்ஸ்லையோ மொபைல்லையோ இல்லை லேப்டாப்லேயோமே இந்த டெக்ஸ்ட்டை நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். பிளெயின் டெக்ஸ்ட்லேருந்து கூட நம்ம ஆர்டிஎஃப் டெக்ஸ்ட்டுக்கு மாற்றிக்கலாம். ஸோ யூ கேன் ஆல்சோ லேர்ன் வாட் இஸ் ஆர்டிஎஃப், வாட் இஸ் பிளெயின் டெக்ஸ்ட். இந்த மாதிரி தனித்தனியாகவும் 2 mark or 3 markல கேட்க சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி 5 mark கொஸ்டின். ஸோ டெக்ஸ்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் 2 மெத்தட்ஸ் இருக்குது. ஒன் இஸ் ஆர்டிஎஃப், another one is plain text. அடுத்தது இமேஜுக்குன்னு வந்தீங்கன்னா there are different formats are there. It's supported in web applications or Windows applications. இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லெசனில் முக்கியமாக you have to concentrate the expanded forms. You have to thorough all these things.
சரியா? ஸோ வாட் இஸ் டிஐஎஃப்எஃப், டேக்டு இமேஜ் ஃபைல் ஃபார்மேட்டுன்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிஎம்பி, இது எல்லாமே இமேஜ் ஃபார்மேட்ஸ் தான். நமக்கு பாப்புலரான இமேஜ் ஃபார்மேட்ஸ் என்னன்னு தெரியும். ஒன் இஸ் ஜிஃப், அனதர் ஒன் இஸ் ஜேபிஇஜி. இது ரெண்டும் தான் மோஸ்ட் பாப்புலர்லி யூஸ்ட் அஸ் அ க்ராஸ் பிளாட்ஃபார்ம் ஆஸ் வெல் அஸ் பாப்புலர்லி இன் யூஸிங் இன் இன்டர்நெட் இல்லையா? ஸோ அதை தவிர நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், பிஎம்பி இருக்குது, பிட் மேப்புன்னு சொல்லுவோம். அதை அனதர் பாப்புலர் இமேஜ் ஃபார்மேட். டிவைஸ் இண்டிபெண்ட், அது பிட் மேப் இருக்குது. அடுத்தது பார்க்குறோம் டேக்ரா இருக்குது, டிஜிஏன்னு அதை ஷார்ட்டாக சொல்கிறாங்க, டேக்ரா. ஸோ ஜிஃப் அண்ட் ஜேபிஜி ஆல்ரெடி வி நோ தட். இப்போது இந்த ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஃபைல் ஃபார்மேட்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஃபைல்ஸ். டெக்ஸ்ட் ஃபைல்ஸுக்கு, இமேஜ் ஃபைல்ஸ்க்கு நம்ம பார்க்குறோம். தென் நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது டிஜிட்டல் ஆடியோ ஃபார்மேட்ஸ். ஆடியோவில் நமக்கு பாப்புலராக தெரிஞ்சது MP3 இல்லையா? இட் இஸ் வெல் பாப்புலர்லி இன் இன்டர்நெட். அது தவிர வேறு எதெல்லாம் இருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் அ வேவ் ஃபார்மேட் இருக்குது, ஓஜிஜி இருக்குது. ஆல் தீஸ் ஆர் சப்போர்ட்டட் இன் வெப் இன்டர்நெட் ஆல்சோ. இது எல்லாமே இன்டர்நெட்டில் சப்போர்ட் ஆகக்கூடிய ஃபைல்ஸ். அப்புறம் விண்டியாஸ் மீடியா ஆடியோ இருக்குது, ரியல் ஆடியோ வீடியோ ஃபார்மேட்ஸ் இருக்குது. ரியலில் பார்த்தீங்கன்னா போத் ஆடியோக்கும் இருக்குது, வீடியோவுக்கும் இருக்குது. ஸோ ரியல் ஆடியோ வீடியோ இஸ் தேர் ஃபார் கேப்சரிங் ஆடியோ as well as வீடியோ ஃபைல்ஸ். த நெக்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ ஃபைல்ஸ். ஸோ லேர்ன் ஆல் த எக்ஸ்பெண்டட் ஃபார்ம்ஸ். வீடியோ ஃபைல்ஸில் வந்து AVI இருக்குது, MPEG இருக்குது. ஸோ தீஸ் ஆர் த டூ இம்பார்ட்டண்ட் video file formats and digital video file formats. So all these things are 5 mark question. And a 5 mark question is there. So if you learn this 5 mark, you can easily write a 3 mark file formats for multimedia. So another 5 mark question to the file formats in multimedia. So this is also another 5 mark question. Steps in multimedia production. ஒரு பிக்சரோ மூவியோ எடுத்தாங்கன்னா அதை எப்படி எத்தனை ஸ்டெப்ஸ் அதை ஃபாலோ பண்ணுறாங்கன்றது தான் நமக்கு ஸ்டெப்ஸ் இன் மல்டிமீடியா. ஸோ கான்செப்ஷுவல் அனாலிசிஸ், ப்ராஜெக்ட் டிசைன், ப்ரீ ப்ரொடக்ஷன், அதுக்கு பட்ஜெட்டிங், ஸோ என்னென்ன டீம்ஸ் இருக்குது, ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் இன்வால்வ் இன் அ மல்டிமீடியா ப்ரொடக்ஷன். ஸோ ஒன் ஆஃப் தி 5 mark கொஸ்டின். ஸோ இதுலேருந்து எப்படி அவங்க 2 mark கேட்கலாங்கன்னா ரைட் ஒன்லி ஸ்டெப்ஸ் இன் மல்டிமீடியா ப்ரொடக்ஷன் 2 markல கேட்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னா எப்படி இதை ஆன்சர் பண்ணுவீங்க? ஜஸ்ட் ரைட் ஒன்லி த டைட்டில். 3 mark இருந்தாலும் ரைட் ஆல் த டைட்டில்ஸ். இப்போ இதை 5 mark கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா ஒவ்வொரு டாப்பிக்கும் யூ ஹாவ் டு எக்ஸ்பிளைன் இட். அப்போ அக்கார்டிங் டு த கொஸ்டின் எந்த மார்க்குக்கு கேட்குறாங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி யூ ஹாவ் டு ஆன்சர் இட். இப்போது இந்த கொஸ்டின் நான் 5 mark சொல்லிட்டேன், மிஸ் இது 5 mark தான் வரும்னு நினைக்காதீங்க. ஸோ இட் வில் ஆல்சோ ஆஸ்க் இன் 2 mark ஆர் 3 mark கொஸ்டின். டோட்டலாக இந்த ஸ்டெப்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடக்ஷனில் டோட்டலாக 12 ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது. இது அப்படியே படித்த ஃபுல்லாக எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை. ஜஸ்ட் டேக் வாட் ஆர் தி இம்பார்ட்டண்ட் கீ பாயிண்ட்ஸ் இன் 12 points. அதில் ஏன்னா ஒரு டாபிக் நீங்கள் விட்டுறக்கூடாது. 5 mark கேட்டாங்கன்னா 12 டாபிக்ஸும் கவர் ஆகணும். ஃப்ரம் த 12 டாபிக்ஸ் ஈச் டாபிக் யூ கேன் ரைட் இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ். கைட்லேயோ இல்லை புக்லேயோ பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக தான் இருக்கும். யூனோ ரீட் அண்ட் சி வாட் ஆர் த திங்ஸ் யூ ஹாவ் டு ரைட். எதெல்லாம் எழுதணும், தட் ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கு ஒவ்வொரு டாப்பிக்குன்றது யூ ஹாவ் டு லேர்ன் அண்ட் சி. அப்போ தான் தெரியும். அடுத்த டாபிக் இதை பேஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ஒரு டாபிக் இருக்குது, மல்டிமீடியா ப்ரொடக்ஷன் டீம். யாரெல்லாம் இதுக்கு ஒர்க் பண்ணுறாங்க, மேன் பவர் என்ன, அதுதான் அந்த டீமில் யார் இருக்கா. இதெல்லாம் ஸ்டெப்ஸை பார்த்தீங்கன்னா அதோட வேலைகள் என்னென்ன இருக்குதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். இப்போது ப்ரொடக்ஷன் டீம் மெம்பர்ஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மேன் பவர் யார் இருக்காங்கன்றதான். இப்போ 2 கொஸ்டினையும் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்காதீங்க. ப்ரீவியஸ் கொஸ்டின் இஸ் ஸ்டெப்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா மல்டிமீடியா ப்ரொடக்ஷன் டீம், வாட் ஆர் த மெம்பர்ஸ் ஹூ இன்வால்வ்டு ஃபார் கிரியேட்டிங் அ பிக்சர் ஆர் மூவி. இதை பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர், ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு, ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டரு, அதுக்கப்புறம் எடிட்டர் இருக்கார், அதை டெவலப் பண்ணக்கூடிய ஆர்கிடெக்ட் இருக்காங்க. ஏதாவது கிராஃபிக்கல் அப்ளிகேஷன் அதில் அந்த மூவியில் ஆட் பண்ணணும், பிக்சரில் ஆட் பண்ணணும்னா கிராஃபிக் ஆர்டிஸ்ட் அதுக்கு வேலை செய்வார். ஆடியோ அண்ட் வீடியோ ஸ்பெஷலிஸ்ட், அன்வான்ட் நாய்ஸ் எல்லாமே எடிட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க இருப்பாங்க. கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராமர், இன்னும் எப்படி அதை கம்ப்யூட்டரைஸ்டு பண்ணலாம், ப்ரோக்ராமிங் மூலியமாக பண்ணலான்ட்டு ஸோ ப்ரோக்ராமர் இருப்பாங்க. வெப் மாஸ்டர், அதை வந்து ஒரு யூ ஹாவ் டு டிஸ்பிளே இன் இன்டர்நெட்டோ, அது ஒரு வெப்பேஜ் அதுக்கு க்ரியேட் பண்ணி பாப்புலாரிட்டி ஆக்கிறதுக்கோ, இல்லையா நம்ம நிறைய இப்போ சொல்கிறோம் இல்லையா, வாட் இஸ் தட் டீசர் ஆர் வாட் எவர் இட் இஸ். ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வெப் மாஸ்டரை நம்ம we can able with the help of them we can also do some effective thing for our movie. So all these 9 steps, 9 people are working for multimedia production team. In the members illana that could
the picture or movie are not able to produce an efficient one. So very important question. So learn that also. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா அப்ளிகேஷன்ஸ் இன் மல்டிமீடியா. இந்த மல்டிமீடியா அப்ளிகேஷன் என்னென்ன டிபார்ட்மெண்ட்ஸுக்கு யூஸ் ஆகுது? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஜுகேஷன் பர்பஸ்க்கு ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது இன் கரண்ட் சுச்சுவேஷன் இல்லையா? ஸோ வி ஆர் டீச்சிங் த்ரூ திஸ் ஆன்லைன். ஸோ இதுவும் ஒன் ஆஃப் த மல்டிமீடியா தான். யூ கேன் ஆல்சோ வாட்ச் வீடியோஸ், டெக்ஸ்ட், pictures, animation, everything you have. So current situation is a best example for applications in multimedia for education purpose. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா என்டர்டெயின்மெண்ட்டு, மூவிஸில் எப்படி ஆட் பண்ணுறாங்க, என்ன மாதிரி மெத்தட்ஸ் ஆட் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் கம்மிங் அண்டர் தி என்டர்டெயின்மெண்ட். பிஸ்னஸ் பீப்புள்ஸ்க்கு எப்படி ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது, மெடிக்கல் சர்வீஸ்க்கு என்ன மெத்தடில் அது சர்வீஸ் பண்ண மல்டிமீடியா, தென் பப்ளிக் பிளேசஸில் எங்கெல்லாம் மல்டிமீடியா வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது பீப்புளுக்கு. ஆல் தோஸ் திங்ஸ் ஆர் having applications in multimedia. So one of the 5 mark question. So this is another 5 mark question. அப்போது இந்த லெசன் ஃபுல்லாகவே நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம், ஒவ்வொரு டாபிக் எடுத்துக்கிட்டோனாலே ஸோ ஆல் த டாபிக்ஸ் இஸ் கவர்டு பை அ 5 mark question. இதுலேருந்து தான் நமக்கு வந்து 1 mark as well as 2 mark as well as 3 mark question நமக்கு கேட்பாங்க. ஸோ ஃபார் யோர் எக்ஸாம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு டேக் questions from your book bag. ஸோ டோன்ட் வெரி எல்லாத்தையும் படிக்கணுமான்னு இல்லை, you just concentrate what is given in your book bag question. book bagல இருக்க 1 marks book bagல இருக்கக்கூடிய 2 marks 5 marksையும் படிங்க. but I have given assignment from the first week onwards. சப்போஸ் நீங்கள் அது ஒரு நோட்டு போட்டு மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா 1 marks எல்லாம் எழுதுறதுக்கு மெயின்டைன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா you have to go and revise it. ஒவ்வொரு பேராகிராஃப்லேருந்து நான் 1 marks உங்களுக்கு கேட்டிருப்பேன். ஸோ ரிவைஸ் தட் ஆல்சோ ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யுவர் பப்ளிக் எக்ஸாம், நாட் திஸ் எக்ஸாம், ஹெல்ப்ஃபுல் ஃபார் யுவர் public exam if you learn line by line or full lesson thoroughly. Okay, then come to an points to remember for your public exam point of view. Very important, you can also learn, they will take 1 marks from the points to remember. Just ஒரு summary மாதிரி நீங்கள் ரிவைஸ் பண்ணுங்கள், helpful for you to write your 1 mark question and all. So once again I am telling you, 1 marks 5 marks, no need to write. 1 marks நான் உங்களுக்கு ஆன்சர் அனுப்புகிறேன், பிடிஎஃப் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும், அதை பார்த்து நீங்கள் புக்கில் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க, லேர்ன் ஃபார் யுவர் எக்ஸாம். அதே மாதிரி 5 மார்க்கையும் என்னென்ன கொஸ்டினுக்கு என்னென்ன ஆன்சர் எதுலேருந்து எழுதணுன்றதையும் புக்கில் மார்க் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஐ ஆஸ்க் யூ டு ரைட் ஒன்லி 2 mark and 3 mark in your notebook. பார்த்து காப்பி அடிக்கிறதுல ஜஸ்ட் லேர்ன் 2 questions and write in your notebook because you are not capable of reading this 2 mark and 3 mark. அது நிறைய பேர் பண்ண மாட்டீங்க. ஸோ ஐ வில் கிவ் யூ ஒன்லி ஹோம்ஒர்க் அசைன்மெண்ட் டு ரைட் 2 mark and 3 mark in your note. ஸோ செகண்ட் லெசன் பார்த்தீங்கன்னா இன்ட்ரடக்ஷன் டு அடாப் பேஜ் மேக்கப். ஸோ இந்த லெசனுக்குமே நான் உங்களுக்கு வந்து பிடிஎஃப் அட்டாச் பண்ணியிருப்பேன். லெசன் 1 and 2 உங்களுக்கு இருக்கும், 1 marks as well as 2 marks, 3 marks, 5 marks எல்லாமே இருக்கும். ப்ளீஸ் மார்க் டவுன் இன் யுவர் புக் அண்ட் ரைட். ஸோ இதில் இந்த லெசனில் எப்படி நீங்கள் படிக்கணும்னால எகெயின் ஸோ மெனி கமாண்ட்ஸ் ஆர் தேர், ஷார்ட்கட் கீஸ் ஆர் தேர், டெஃபினிஷன் ஆர் தேர். ஸோ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் லெசன், யூ கேன் லேர்ன் பேராகிராஃப் டு பேராகிராஃப். இப்போ ஒரு நல்ல மார்க் நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணணுன்னா ஒவ்வொரு லைனுமே நீங்கள் படித்து தான் ஆகணும். ஸோ இதில் இந்த பேஜ் நம்பர் 17 என்ன கேட்க சான்சஸ் இருக்குது, வாட் இஸ் டெஸ்க்டாப் பப்ளிஷிங் கேட்கலாம், அதர் சாஃப்ட்வேர் டு அட்டாச், இது தவிர அடாப் பேஜ் மேக்கரை தவிர வேறு என்னென்ன சாஃப்ட்வேர் இருக்குது டெஸ்க்டாப் பப்ளிஷிங்கில். ஸோ ஆல் தீஸ் ஆர் வில் ஆஸ்க் இன் யுவர் கொஸ்டின் ஆன்சர். இன் பேஜ் நம்பர் 19 பார்த்தீங்கன்னா அனதர் கொஸ்டின், வாட் இஸ் பேஸ்ட் போர்ட். ஸோ இது உங்களுக்கு 2 mark புக் பேக்கில் இருக்கிற கொஸ்டின் தான். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க. ப்ளீஸ் நோட் டவுன் திஸ் கொஸ்டின் இன் யர் புக், வாட் இஸ் பேஸ்ட் போர்ட். You can also learn what are the tools are available in a page maker. இதை படிங்க. another shortcut keys are given in the same page, very very important. மேலே பார்த்த எல்லா டூல்ஸ்க்கும் ஷார்ட்கட்ஸ் இருக்குது, ஆல் 1 mark question. புக் பேக்கில் எல்லாமே அதனால் நான் படிக்க மாட்டேன்னு சொல்லாதீங்க, ப்ளீஸ் ரிவைஸ் திஸ் கீபோர்ட் ஷார்ட்கட்ஸ். சரி, அப்போ பாயிண்டர் டூல் எடுக்கணுன்னா நீ மவுஸ் யூஸ் பண்ணி செலக்ட் பண்ணணும். அதில் ஷார்ட்கட் கீ என்ன இருக்குது, F9 ஃபங்க்ஷன் கீ கொடுத்துருக்காங்க. ரொட்டேட்டிங் டூலை நீ செலக்ட் பண்ணால் ஷிஃப்ட் ப்ளஸ் F2 கீபோர்ட்லேருந்து செலக்ட் பண்ணால். அது மாதிரி ஒவ்வொரு டூல்ஸுக்குமே ஐ ஹாவ் அ ஷார்ட்கட் கீ. ஸோ ப்ளீஸ் கோ த்ரூ திஸ் ஷார்ட்கட் கீஸ்.
In page number 22, this is one of the 5-mark question. What are the tools you can use in your page maker? Toolbox பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண சொல்லுவாங்க. ஸோ வெரி இம்பார்ட்டண்ட் 5-mark question. ஒன்றும் இல்லை, யூ ஹாவ் டு ரைட் த டூல் நேம், ட்ரா த டூல் பாக்ஸ். கர்சர் நீங்கள் தேவையில்லை. இந்த 3வது காலம் இருக்குது இல்லையா, அது நீங்கள் வரையணும்னு அவசியம் இல்லை எக்ஸாமில். நேம், டூல் பாக்ஸ், வாட் யூ ஹாவ் டு யூஸ் இட், அது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க, அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன, அது மட்டும் நீங்கள் எழுதினா போதும். இந்த மிடில் இருக்கக்கூடிய இந்த கர்சர் சிம்பிள் நமக்கு தேவையில்லை. ஓகே, ஸோ 5-mark question. The next question is, what is word wrap? So please mark page number 23 first line up to block வரைக்கும். So this flashing vertical bar is also called as the insertion point. If you want to write, you can add also that point also. So this word wrap is very important question. I think it is extra question. இதுவும் உங்களுக்கு எக்ஸாமில் கேட்கலாம். புக் பேக்கில் எல்லாமே படிக்க மாட்டேன்னு சொல்லாதீங்க. ப்ளீஸ் ரிவைஸ் திஸ் ஒன், additional question. So another 5-mark question. How will you selecting the text? 2 methods இருக்குது நமக்கு தெரியும். Selecting the text with the mouse and selecting the text with the keyboard. So 5-mark question. இதில் பார்த்தீங்கன்னா in between there is another mouse actions is given. So you can learn this also for 1-mark question. Then another important question. What is a text block? எதுக்கு யூஸ் ஆகுது text block? So mark this as a 2-mark question. So these are the important questions. இது அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எடிட்டிங் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் தெரியும். How will you moving a text? How will you edit? So இதெல்லாம் காப்பி பண்ணுறது. So already learn that. You can revise once. So next question, moving how to moving a text block. How will you resizing a text block? So all these are another 2-mark. Don't want to write the pictures and draw the pictures and all. Pictures வரையணும்னு அவசியம் இல்லை. Just you can write the definition alone. Window shade, இதில் பார்த்தீங்கன்னா another 2-mark question. Resizing a textல what is windows shades? 2-markல அது கேட்கலாம். So mark what is window shades. So next topic பார்த்தீங்கன்னா how will you split a text block into 2 groups? ஒரே டெக்ஸ்ட் பிளாக்கை எப்படி நம்ம பிரிக்கலாம், அதுக்கு என்னென்ன அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பண்ணணும், அந்த மெத்தடாலஜி என்னன்றது இங்கே கொடுத்துருக்காங்க டெஃபினிஷனில். ஸோ ப்ளீஸ் ரீட் திஸ் கொஸ்டின் ஆல்சோ. ஓகேவா? பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது. point 1, point 2, then point number 3 is given in page number 30. ஸோ அந்த 3 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் நீங்கள் எழுதினா போதும். இப்போ ஸ்ப்ளிட் பண்ணியாச்சு, அதை எப்படி ரீஜாயின் பண்ணுறது? another question, how will you rejoin the splitted blocks? ஸோ உங்களுக்கு அழகாக இது பார்த்திங்கன்னா புக் பேக்கில் இருக்க கொஸ்டின் தான், பார்ட் 3 கொஸ்டினில் வரும். ஸோ பாயிண்ட் நம்பர் 1 and 2 நீங்கள் அதுக்கு எழுதிக்கலாம். அது மாதிரி இந்த கமாண்ட் எல்லாம் படிச்சுக்கோங்க. ஸோ how will you importing the text with another document? எப்படி இம்போர்ட் பண்ண, இம்போர்ட்டிங்னா இப்போ வேறு ஒரு டாக்குமெண்ட்லேருந்து இப்போது பேஜ் மேக்கர்லேருந்து எதில் இம்போர்ட் பண்ணுறாங்கன்னா எம்எஸ் வேர்டுக்கு எப்படி இம்போர்ட் பண்ணலாம். ஸோ அதுவும் உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா பாயிண்டட் வைஸில் கொடுத்துருக்காங்க, பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ லேர்ன் த பாயிண்ட்ஸ் அப் டு யூ கேன் லேர்ன் point number 4. So mark this question. How will you import? This question is not much important, but இருந்தாலும் நீங்கள் பேஜ் வைஸ் படிக்கும்போது they will able to ask this question. How will you importing or placing a text into another software or application? So after this we have all questions are a 5-mark question. Placing a text in a frame is a 5-mark question. Then converting a text block in a frame. So this is also another 5-mark question. So all answer I will given to you. Just you can mark all the 5 marks in your book itself. And in the commands, every commands are important. Separate text from the frame. எப்படி பண்ணுறது, ஜாயின் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பேஜ் நம்பர் 36ல இருக்கும். How you can able to attach, இல்லை how you can able to separate it. இந்த கமாண்ட்ஸ் எல்லாம் படிச்சுக்கோங்க for 1-mark question. So how will you saving the document? இதெல்லாமே உங்களுக்கு already you know that. Just you can revise what is given. So next book back 5-mark பார்த்தீங்கன்னா draw a star using a polling. இது வந்து book back question. ரொம்ப சிம்பிள், பார்க்கும்போது ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு. So one of the 5-mark question. So learn that question. Then next one is come to page number 48. How will we insert a pages? பேஜஸ் எப்படி இன்சர்ட் பண்ணணும், கமாண்டு தான். அந்த கமாண்டை ஈஸியாக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சிங்கன்னா ஒவ்வொரு பேஜ்லேயும் எப்படி நீங்கள் பேஜ் நம்பர் இன்சர்ட் பண்ணலாம். ஸோ ஒன் ஆஃப் த கொஸ்டின் புக் பேக் கொஸ்டின். ஸோ இட் இஸ் 12, கொஸ்டின் நம்பர் 12. கேன் மார்க் இன் யுவர் புக்.
அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா another question, what is master page, 49 page. So master page na another, it's a part 3 question. அதே மாதிரி this also one of the book back question, inserting page number in master page. எப்படி master pageல எப்படி insert பண்ணுவீங்க. So all the questions are important questions. Then come to end points to remember. Please go through all the points to remember or just given in each lesson. So இந்த லெசனோட ஃபுல் சம்மரியும் இதில் தான் இருக்கும். ஸோ யூ ஹாவ் அன் கொஸ்டின் ஃப்ரம் திஸ் பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர். பப்ளிக்கில் கேட்கலாம். ஸோ அதனால் நீங்கள் ஒவ்வொரு லெசன் ரிவைஸ் பண்ணும் போதும் கிவ் அன் அட்டென்ஷன் டு திஸ் பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த்ரெட்டட் ஏற்கனவே புக்கில் இருக்கும், உங்களுக்கு மார்க் பண்ணியிருப்பேன், நான் நடத்தும் போதும் சொல்லியிருப்பேன். ஸோ வாட் இஸ் த்ரெட்டட், த்ரெட்டட் மீன்ஸ் என்னது, த்ரெட்டட் எப்படி பிரிக்கலாம், த்ரெட்டிங் த டெக்ஸ்ட்டு, ஜாயினிங் த த்ரெட்டட் டெக்ஸ்ட், வாட் இஸ் அ ஸ்டோரி, இதை பாருங்கள், இது எல்லாமே 2 மார்க்ஸில் கேட்கக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ். ஸோ மார்க் இன் யுவர் பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர். ஸோ இது ஒன் ஆஃப் த 2 மார்க் கொஸ்டின். அண்ட் அதர் பாப்புலர் சாஃப்ட்வேர் ஃபார் பேஜ் மேக்கர், டிடிபி ஒர்க்குக்கு என்ன அதர் சாஃப்ட்வேர்ஸும் நீங்கள் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஆல் தீஸ் பாயிண்ட்ஸ் டு ரிமெம்பர் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். லேர்ன். Then for evaluation part, I will give you the answer in PDF. Just you can mark 1 mark question in your book as well as 5 mark question. You just concentrate on your part 2 questions. Part 2ல பார்த்தீங்கன்னா 12 questions இருக்குது. Part 3ல பார்த்தீங்கன்னா 7 questions இருக்குது. So just you can write this part 2 and part 3 questions in your book. ஸோ இதுலேயே இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கனாலே நான் வந்து பேஜ் நம்பர் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பேன். ஸோ வேர் யூ ஹாவ் டு mark the answer. Just you can have a look of this one. Pass பண்ணிட்டு you can just go through it. Otherwise you can mark. If you have a guide, you can read that in your guide. Otherwise I will give you our PDF question answers. You just see and mark in your book. Please write part 2 and part 3. So that's all for today's session, students. So please learn lesson 1 and lesson 2 today itself. Try to complete all short answers and 3 mark question, that is 2 mark and 3 mark question today itself in your notebook, and submit for me as a correction. Submit பண்ணுங்க correctionக்கு. So prepare nicely for your forthcoming examination. Do well. So we can continue the third lesson in a next session. The revision பண்ணும்போது third lesson next sessionல எப்போ பண்ணுறோமோ we can do it. Thank you, students.